HN نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پر۔ شہر کے کچھ حصوں میں یکم جون یعنی کہ 1 جون کی صبح 6 بجے سے پینے کے پانی کی سپلائی 24 گھنٹے تک منقطع رہے گی۔ متاثرہ علاقوں میں گنڈی پیٹ، نارسنگی، منچورو ولا، منی کنڈا، کوکا پیٹ، پپل گوڑا، چندا نگر، ہدا کالونی، BHEL، LIG کالونی، تارا نگر، گنگا رام، لنگم پلی، راجو گروہا شلپا شامل ہے۔ نلکنٹا، گوپن پلی، گلموہر پارک، نیتا جی نگر، نہرو نگر، تیلاپور، وتینا گوپلی، وجے نگر کالونی، چنتل بستی اور ملا پلی میں بھی سپلائی متاثر رہے گی۔ ریاست تلنگانہ کے BJP پریزیڈنٹ بنڈی سنجے نے اتوار کے روز وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کے نام ایک کھلے خط میں لکھتے ہوئے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ قبائلیوں کے ذریعے زراعت پودوں کی منتقلی کے لیے استعمال کی جانے والی زمینوں میں ہریتا حرم کرنا غیر اخلاقی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ریاستی سربراہ بنڈی سنجے نے اتوار کو چیف منسٹر سے ایک پروگرام کو روکنے کا مطالبہ کیا۔ BJP ہریتا حرم پروگرام کے خلاف نہیں ہے، ہمیں صرف اس بات پر اعتراض ہے کہ اس کے قبائلی ملکیتی زرعی زمینوں پر پڑنے والے اثرات ہیں۔ سنجے نے مزید کہا کہ تقریباً 3.5 لاکھ قبائلی لوگوں نے زرعی زمینوں کے لیے زمین کی ملکیت کے دستاویزات یعنی کہ پٹا حاصل کرنے کے لیے حکومت کو درخواست دی ہے۔ ہم آپ کو یاد دلانا چاہیں گے کہ آپ نے اعلان کیا ہے کہ ضرورت پڑنے پر آپ خود کسانوں کو دستاویز بھی دیں گے، بنڈی سنجے نے یہ مکتوب میں لکھا۔ صحت پر تمباکو کے مہلک اثرات کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے منعقد 5K رننگ اینڈ سائیکلنگ ایونٹ میں حصہ لینے کے لیے اتوار کی صبح تقریباً 600 فٹنس کے شوقین، دیکھ بھال کرنے والے اور تمباکو مخالف سرگرمیوں میں SLG ہاسپٹل نظام پیٹ میں شامل ہوئے لوگوں کا 31 مئی کو ورلڈ نو ٹوکیو ڈے 2022 کے موقع پر منعقد کیا گیا۔ 5K رننگ اور سائیکلنگ ایونٹ ہیپی حیدرآباد سائیکلنگ کلب اور حیدرآباد سائیکلنگ گروپ کے اشتراک سے تھا۔ ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ تقریب کا آغاز SLG ہاسپٹل کیمپس سے ہوا اور شرکاء نے نظام پیٹ کے علاقے میں گھوم کر تمباکو کے استعمال کے خلاف آگاہی پھیلائی۔ DOS سوما راجو ED SLG ہاسپٹل نے کہا، تمباکو نوشی ان دنوں خواتین یہاں تک کہ نوعمر بچوں میں بھی ایک جنون سمجھا جا رہا ہے۔ بدقسمتی کی حقیقت یہ ہے کہ ان کے احساس سے پہلے ہی تمباکو کی لت جسم پر اثر انداز ہو سکتی ہے اور یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ BJP کی ترجمان نپور شرما کے خلاف جمعہ کو ایک ٹیلی ویژن شو کے دوران نبی رحمت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے مبینہ ریمارکس کی شکایت کی گئی تھی۔ مشترکہ مجلس عمل کے وفد نے حیدرآباد پولیس کمشنر CV آنند سے شکایت درج کرائی۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ نپور شرما نے جمعہ کو ایک ٹیلی ویژن شو کے دوران اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز تبصروں سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے جنرل سیکریٹری احمد پاشا قادری جو وفد میں شامل تھے، انہوں نے BJP کی ترجمان کے ریمارک کی مذمت کی اور پولیس سے مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد عالی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی کی حالیہ کیول مغلوں کے بعد کی ٹپنی کے لیے ان کی آلوچنا کرتے ہوئے کیندری منتری کشن ریڈی نے اتوار کے روز کہا کہ نہ تو پارٹی نہ ہی سرکار کو MIM کے کسی پرمان پتر کی ضرورت ہے۔ ریڈی نے اویسی کے دعووں پر پلٹوار کیا اور کہا کہ بعد والے اویسی کو بیچ رہے تھے اور کہانیاں سنا رہے تھے۔ اویسی کے نیترتو میں ہندوؤں کو اپنا آواز چھوڑنا پڑا۔ مجلس پارٹی کے MLA اور انیہ پرتینیدھیوں کی غنڈہ گردی کے کارن کئی دلتوں کو بھی اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ ہم نہیں چاہتے کہ مجلس پارٹی کا سرٹیفکیٹ ہمیں دیا جائے، نہ ہی ہماری سرکار کو۔ کشن ریڈی نے ANI سے بات کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ ہندوستان بھر میں تقریباً 1860 یا اس سے زائد مسلم عبادت گاہیں مبینہ طور پر ہندو جنجاگرتی سمیتی کے رائڈر پر ہے۔
जिनमें से 24 शहर हैदराबाद में वाक़या है। दाएं बाजू की हिंदू तंजीम की फहरिस्त में बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान भर में तामीर की गई तारीख़ी मसाजिद शामिल है, जिनमें से कुछ शहरों में हैं जिन्हें मुसलमान बादशाहों ने शुरू से ही तामीर किया था। हेट वॉच कर्नाटक के मुताबिक एक ट्विटर हैंडल जो अक़लियतों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ जराइम पर नज़र रखता है, ख़ास तौर पर कर्नाटक में। हिंदू जनजागृति समिति भी चाहती है कि इन मुसलमानों की इबादत गाहों को हिंदुओं के हवाले कर दिया जाए। हैंडल के मतलूबा फहरिस्त की तस्वीर जारी की जा रही है। मरकज़ी व तेलंगाना हुकूमतों के दरमियान रहकशी जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तबसरे के बाद के टीआरएस हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जारी किरदा फंड्स को दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल किया और चीफ मिनिस्टर केसीआर की तरफ से मरकज़ी हुकूमत से फंड्स को बराह रास्त पंचायत राज इदारों को मुंतकिल न करने की अपील के बाद मरकज़ी हुकूमत ने फ़ैसला किया है। इस बात का जायज़ा लेने के लिए आया मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जारी किरदा फंड्स का तेलंगाना हुकूमत के ज़रिए सही इस्तेमाल किया जा रहा है। टीआरएस हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत की तरफ से दिए गए फंड्स का इस्तेमाल दीगर प्रोजेक्टों के लिए किया। शहरी दही तरक्की, पंचायत राज, सेहत व तालीम की मरकज़ी हुकूमत की वजारतों ने इस बात का जायज़ा लिया कि तेलंगाना हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए जारी किरदा फंड्स का किस तरह इस्तेमाल किया। ये वजारतें गुज़िश्ता माली साल के दौरान रियासती हुकूमत की तरफ से जमा कराई गई यूटिलिटी सर्टिफिकेशन की जांच कर रही है। यहाँ यह बात काबिल ज़िक्र है कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना रियासत में पंचायत राज इदारों को बराह रास्त फंड्स मुंतकिल कर रही है। मरकज़ी पंचायत राज वजारत ने रियासत में पंचायत राज इदारों को हिदायत दी है कि वो मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जारी किरदा फंड से मुतालिक रिपोर्ट्स पेश करे। एक सरकारी ज़राए के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत को लगता है कि इसकी आयुष्मान भारत स्कीम को तेलंगाना में मौसर तरीके से नाफिज नहीं किया गया है। इस स्कीम को रियासत में क्यों मौसर तरीके से नाफिज नहीं किया गया और मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्रामों के लिए जारी किए गए फंड्स का इस्तेमाल किस तरह किया गया, इसकी वजूहात का भी जायज़ा लिया जा रहा है। मरकज़ी हुकूमत म्यूनसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूली तालीम के निज़ाम की तरक्की के लिए अपने ज़रिए जारी किरदा फंड्स की भी तहक़ीक़ात करेगी। यहाँ यह बात काबिल ज़िक्र है कि केसीआर ने रियासत में पंचायत राज इदारों को फंड्स की रासत मुंतकली पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया है और मरकज़ी हुकूमत के इस कदम को रियासतों के हुकूक़ को पामाल करने के मुतरादफ़ करार दिया है। ताहम नरेंद्र मोदी ने टीआरएस हुकूमत पर रियासत में मरकज़ी हुकूमत की स्कीमों को नाफज न करने का इल्ज़ाम लगाया था। 27 मई को शहर के पेट बशीराबाद में एक 72 साल खातून को इसके घर में कत्ल कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक मुतासिरा टी सुजाता सुचित्रा चौराहे के करीब कृष्णामूर्ति नगर में अकेली रहती थी, जबकि इसकी 2 बेटियां अपने खाविंद के साथ कोम्पल्ली में रहती थी और एक बेटा जो मलेशिया में रहता है। पुलिस ने बताया कि सुजाता की छोटी बेटी अनीता ने मंगल को अपनी मां से बात की थी। जुमा को जब बड़ी बेटी कविता ने अपनी मां को फ़ोन करने की कोशिश की तो मां का फ़ोन बंद पाया। इसके बाद इसने अपने पड़ोसी से रब्ता किया और दरियाफ्त किया कि इसकी मां कैसी है। जब पड़ोसी उसकी मां के घर गया तो मरकज़ी दरवाज़ा बाहर से बंद पाया और अंदर से बदबू आ रही थी। इसने अनीता और कविता को इसकी इत्तला दी और इन्होंने जब आकर दरवाज़ा खोला तो अपनी मां को मुर्दा पाया। बादशाह पुलिस को इसकी इत्तला दे दी गई। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ शुरू कर दिया। फ़िलहाल के लिए खबरनामा इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले पहुंचे।